बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएंगे और जहां बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बफलो फार्मिंग में, वहां कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। हम एक ऐसे फार्मर से आज मिलने जा रहे हैं जिसका 3-4 दफ़ा नुकसान भी हुआ और नुकसान के बावजूद वो अपने बफलो फार्मिंग आज भी कर रहे हैं। ये 40 से 50 साल उनका तजर्बा है, जद्दी पुश्ती उनका ये काम है। लेकिन उनको क्या वजूहात हुई कि उनके नुकसानात हुए और किन बिना पर नुकसानात से बचा जा सकता है, ये सारी लर्निंग ऑथेंटिक मालूमात आज को आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो लिहाजा वीडियो आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो आइए बड़ी मुफीद बातें और अपने आप को नुकसान से बचाने वाली बातें मुकम्मल तौर पर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा मोहम्मद अकरम और समा गुजर ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ और समा ਉਰਫ ਸਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? साड़ा पिंड कुन्नलपुर से ਕੁੰਨਨਪੁਰ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੰਨਨਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ये साली है। ਸਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦਿਆਂ? सान शुरू में निक्कियां डंगर रखे ने, ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? अंदाजन हो गए ने कि अब 40-50 साल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। सारे खानदानी डंगर रखते हैं शुरू तो। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? हाँ जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ नहीं डंगर का कारोबार से ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ नहीं ਸ਼ਾਨ नहीं ਕੁਛ कोई ਵੀ नहीं कोई ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? साढ़े को 10 डंगर ने। 10 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ वो सानू बड़ी घाटा पिया है, ਆ। ਅੱਛਾ बिल्कुल छड़ गए हैं, फिर दोबारा बनाए ने, फिर कई बारी घाटा पिया फिर बनाए ने, हूँ 5वीं-6वीं बार फिर दोबारा बनाए ने। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? घाटा पै जाता हादसा ही मुल दी नहीं पूरी होती, कई करते कि चीज़ लो अगों पैसे नहीं कोई मुकते उन्होंने, तो होर काम कोई नहीं कर सकते, की करिए। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ? हाँ जी। ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। फिर तो नहीं कोई, फिर पट्ठे पुट्ठे सब कुछ अपना होंगे, सब कुछ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ जगह अपनी हो ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी, जगह अपनी हो, जगह रहन ली भी हो तो पट्ठियां ली भी हो। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? कोई कनाल जगह तो होनी चाहिए 10 वास्ते, खुलियां छुलियां बनियां होन, हर शा पानी सहूलत हर अंदर होवे। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? पट्ठियां तो होनी चाहिए 5-6 किले तो होवे ना, जिमीदार की पैली चलो 2 किले ही हो जाए माड़े को, ਘੱਟ हूँ तो लई नहीं गई जाती, किला भी लई जाती ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ पालते हैं। ਹੋ। ਵਗਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी। ਤੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? जितों ले ला बेले ले, ਯਾਨੀ भाਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। जितों लभने मोल ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? 6000 तो 5000 कनाल। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਇੱਕ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6000। हाँ जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और साढ़े पहले शुरू घर प्यो का पहलू डंगर सन, फिर कई बार घाटा पिया, फिर दोबारा लिया मुल, फिर दोबारा लिया मुल। ਅੱਛਾ, अपनी राती रहते कच्चा ही काम है कि साडा कोई पक्का काम तो है नहीं कोई भी है। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? होर कर कुछ नहीं सकते, की करिए, ना दिहाड़ी कर सकते ना कोई फैक्ट्री काम कर सकते। ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਲੈ? कुछ 10 किलो डंगर ले लिया अपने, ਅੱਛਾ कोई पैसे अपने 3-4 लाख 4 वो फालतू के होना चाहिए, ਅੱਛਾ। तो फिर काम शुरू होएगा। ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ अपने नगदा नहीं लवे, उधार ना ले पहले शुरू में, उधार लेगा फिर महिया मंगाएगा, बंडे ने मंगा कितने मंगाएगा, और फिर करते सली आ जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਰ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? असं कोई उधार लेने कोई अपने नगद 3-4 महीने हड्डियां अपनी बका 3 उधार लेंगे 3-4। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? पट्ठे पुट्ठे अपने घर दे होन सही पट्ठे, तो फिर ठीक है, पट्ठे घर सब के बचदा। ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋਣਾ, 10 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ 2 ਘਟਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏ? खुली 10 मरले जगह 15 मरले खुली है, कोई कनाल सां जी बड़ी ਜਿਹੜੀ ਕੱਜੀ ਹੋਏ ਉਹ किन्नी ਹੋਏ? ना हिसाब कर 10-15 मरले तुसीं ला लो, कनाल ला लो, 10 कजी है तो 10 खुली होवे, ਸਹੀ ਹੈ। खुली ਫਿਰ बनी ਕੰਮ 5 ਚੱਲ चम लगा है अपना फेर जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਲੈਣੀ 2-4 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, 2 ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, 3 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੇ?
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਸੂਈ ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੈ? ਸੂਈ ਲਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੂਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੂਈ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ, ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਰੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ, 4 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ 2,65,000 ਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਲੈਂਦੀ? ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾੜੀ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਾੜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੂੰ, ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਛਣ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛਣ ਡਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੱਠੇ ਆ ਚੜੀ ਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਣ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਇਹ ਦੋ ਮਣ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ 20-25 ਕਿਲੋ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਣ ਪੱਠੇ ਤੇ 20-25 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ? ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ 20-25 ਕਿਲੋ ਖਾ ਚਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਣ, ਮਣ ਸਵੇਰੇ ਮਣ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਲ ਖਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੜੀ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਸਬ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਠੋਕਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜੀ ਵੰਡ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਚੋਕਰ ਜੋ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2-2.5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਪੱਠਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇ ਚਾਰੇ 'ਚ? ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਕਈ ਚੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੱਝ 2,65,000 ਦੀ ਲਈ, ਨਕਦ ਲਈ ਜਾਂ ਉਧਾਰ? ਵਧਾ ਲੈ। ਉਧਾਰ? ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਨਕਦ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭੇਗੀ? ਉਹ ਨਗਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 2 ਲੱਖ ਦੀ? ਹਾਂ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਮੱਝ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸੂਏ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਖੰਗੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਏ 'ਚ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਤ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ? ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮੱਲੇ ਚੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨੀ 10 ਮਰਲੇ ਚਰੀ ਦੇ ਪਲੱਸ 20 ਜਾਨਵਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੜੀ ਪਾਈਏ ਤੇ 20 ਜਾਨਵਰ 5 ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10 ਮੱਲੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, 10 ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 10 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 10 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, 10 ਮੱਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੰਨ ਛੜੋ ਤੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਏ ਇੱਕ ਕੁਝ, ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤਾਂ 10 ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ 2 ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ 4 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4 ਬੰਦੇ 40-50 ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਫਿਰ 2 ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੇ, ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨੇ? ਫਿਰ ਸੌਣ ਭਾਵੇਂ ਗਲਕੋਟੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਛੱਡਣ ਕੀੜਾ ਛਿੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਫਰਕ ਰੋਹਦਾਨ ਹਾਸ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕਾ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਭਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਨਕਦ ਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਟੀਆਂ ਵੱਛੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਟੀਆਂ ਵੱਛੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ ਮਰ ਜਾ ਵਿੱਚੇ ਬਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਛੁੜਕ ਛੜ ਕੇ ਪੰਜ ਮਾਰ ਗਈ ਕੋਈ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਇਹ ਵਾਰੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਭੜੀਆਂ ਖਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਮਈਆਂ 7 ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮਈਆਂ, 1 ਮਈ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰੱਬੀ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਵਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।